ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुमुखं कौशिभाषाणमुखमुदद्वैतैगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पसरोवरगणितं घलं सुखं गाधुपुत्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं गुरुरसिका भुव्याभ्याः उद्दासं वसितमत्तारं चक्रकूटमकलमसं पराशरात् पुलिं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर कथा चलला। बर्तमान राजा सरीगला। राजा प्रश्न कले परदार विमर्शनम जी ब्रह्म पदार्थ जी धर्म मूर्तिमान धर्म धर्म कौन जी कहती एवं आचरण करती सी कहीं पर द्वारा सह संपर्क कले जहाँकि अधर्म ये कथा उत्तर मत दि सागे सागे सुखदेव कहते धर्म व्यतिक्रम दृष्ट ईश्वराण तथा जी ईश्वर ऐसी शक्ति संपन्न से माने धर्म व्यतिक्रम करें किसी असुविधा नहीं कारण से तेजस्वी सूर्य अग्नि एवं भगवान ये तेजस्वी जहाँ चाहे ता करदे पारे तेणु सी ताहा कले किसी भूल हम ना यहाँ गोटे साधारण उत्तर इधर विशेष असाधारण शक्ति संपन्न बोले तेज अधर्म कले इथर प्रश्न आसपे कि उत्तर यहाँ ठीक ठीक जे आउरी कथा कहबी ये जो सूर्य अग्नि एवं भगवान ये सब किसी करदे पारे तेणु ताकू तुम्हें बहुत कथा कह चमत्कार कथा छाड़ तुम्हें भगवान जहाँ कहते कर जहाँ कर चिंता करनी कहीं सी करें ये 16,000 गोपी थे समस्त संगे एक समय से क्रीड़ा करते केमी कले 16,000 कृष्ण हो तेज दिज है कि हम कि रासक्रीड़ा केमी शेष को कहले माने प्रभु कहले निजर प्रतिबिंब सह जमी पिला खेले निजर प्रतिबिंब ताने कृष्ण जी गोपी सी प्रतिबिंब सहित गोपी जी कृष्ण भी सी प्रतिबिंब सहित प्रभु खेलिले गोपी गोपी मैंने कृष्ण होती सी भी गोपी निज निज भर सी गोपी देखिले ये ही गोपी कृष्ण देखिले ये ही मोर प्रतिबिंब ये प्रकार भाव से भावर पाठ क्रीड़ा होता यहाँ मध्य शिशु ताहा कहते सब टीका सर पुणी कहते नईत समाचरित जातु मनसा ह्यनीश्वर विनश्यत्याचरण मौढ्यात् यथा रुद्र वृकम विषम मूर्खता वशत कई एपरी कर्म कर पकाए तेरे तार विनाश कहले नईत समाचरित जातु मनसा ईश्वर सी ईश्वर भगवान तांकर शक्ति सामर्थ्य अलग प्रकार शरीर 5 भूत तैयार नु सी जहाँ चाहिए करदे पारे 16,000 गोपी 16,000 कृष्ण हो रमण कले किंतु यही कथा गुड़ाक नईत समाचरित मनसा मनरे तू चिंता करने मूढ़ मानव से कृष्ण तो होते तेरे आगे भी नकली कृष्ण हो असुविधा कौन नईत समाचरित जातु मनसा जातु मैंने केबे कदाचित कौन प्रकार मूढ़ तू कृष्ण हो जानी मनरे असंख्य नायिका को भोग करवा लालसा रखे ना कारण तू अनिश्वर से ईश्वर ईश्वर जो करें दृढ़ भाव कहते विनश्यत्याचरण जदि मौढ्यात मूर्खतावशत आचरण करू तोर विनाश सुनिश्चित हम मरीजुरे विनश्यत्याचरण मौढ्यात मूर्खतावशत
ମନା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନାକୁ ନ ମାନି, ମନା ନ ମାନିକି ଯଦି ତୁ ଆଚରଣ କରୁ ତାହେଲେ ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଯଥା ରୁଦ୍ର ଅବ୍ଧିଜମ ବିଷମ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଥିବା ବିଷ ଯେଉଁଟାକି ସଂସାରକୁ ପୋଡ଼ିକି ବାଉଁଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ବିଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ପିଇଦେଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ନେଇ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପିଇଦେବ ଟିକେ ଗରମ ଟିକେ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଦେଲୁ ମରିଯିବୁନି ସେଠି ପରା। ତେଣୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପିଇଦେବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଶିବ ଶଙ୍କର ସର୍ପ ଭୂଷଣ, ଆମେ ନାଗ ସାପ ବେଗରେ ପକେଇକିରି ବୋଲିବା ହବ ତ ଠୋ ହେଇଯିବରେ ମିଣ୍ଟିକରେ। ତେଣୁ ମରିଯିବରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର ତାହା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ 16,000 ଗୋପୀକୁ ଭୋଗ କଲେ ହବ। ଇଏ ବିଷ ଖାଇବା ଯାଏ, ଇଏ ବି ସେଇଆ, ଇଏ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ନାୟିକା ଭୋଗ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଉପାଦାନ ସେ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାକିବ ସେ ଭାବରେ ତା କାମ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସେ କଲେ, ସେ କରିପାରିବେ ବୋଲି କଲେ, ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବନି। କଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ବିଷ ପାନ କରିପାରିବ? କ'ଣ ହବ? ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଚରଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କର, ମନରେ ଭାବିବ, ତେବେ ବି ସର୍ବନାଶ। ଆଉ ଆଚରଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ଭାବର ସହ ବୁଝ। ଈଶ୍ୱରାଣୀ ବଚଃ ସତ୍ୟମ୍ ତଥୈବାଚରିତ ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, କାରଣ ସେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ସତ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଆନନ୍ଦ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନମୟ। ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନମୟ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛ, ଏଇଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଜ୍ଞାନମୟ, ଜ୍ଞାନମୟ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନମୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନାର୍ଥ ଦର୍ଶନମ୍। ଏତତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ଆଗ ବୁଝ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ, ମାୟା କ'ଣ, ମାୟାକୁ ହଠାତ୍ ଭଗବାନକୁ ଡାକ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ବା ମାୟା ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ, ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ସେ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱମ୍, ଅନବରତ ଖାଇଲା ପିଇଲା ବସିଲା ଉଠିଲା ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲେ ବୋଇଲେ ଭଗବାନ ଟିକେ କ'ଣ ପଢ଼ିଦେଲୁ ପୁଣି ଡାକ ଲଟର ପଟର ସଂସାର ସିଏ ସବୁରେ ହେବ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱମ୍, ସଦା ସର୍ବଦା ଅବିରତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ ସେଇଟା କହିନାହାନ୍ତି କି ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନାର୍ଥ ଦର୍ଶନ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ ତ୍ୱମ୍ ତତ୍ତ୍ୱମ୍, ତୁ ସେଇ, ତୁ ହେଉଛୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ତତ୍ ହରି ଓମ୍ ତତ୍ ସତ୍, ଯିଏ ହରି, ଓମ୍ ସିଏ, ତତ୍ ସେ, ସତ୍ ବି ସେ। ଏ ଚାରିଟା ଏକ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନାମାନ୍ତର। ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ତତ୍ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ ତତ୍ ତ୍ୱମ୍ ତତ୍, ତୁ ସେଇ। ତୁ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା, ତୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା, ତୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ହେଲା ତତ୍ ତ୍ୱମ୍ ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ତେଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖ, ଅର୍ଥକୁ ଦର୍ଶନ କର। ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କହିଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅନୁଭବ ଆଗରେ ତା ଅର୍ଥକୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖରେ, ଖାଲି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କିଛି ସତ୍ତା ଶୂନ ମାଇନସ୍। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭବ କରେ ବୋଇଲେ ଯାଇକି ରହ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖେ କହିଲେ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା। ଏଇ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ୟାର ନା ଏତତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅନ୍ୟ ଇତି ପ୍ରୋକ୍ତମ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଅତଃ ଅନ୍ୟଥା ଅଜ୍ଞାନ। ୟା ଇତତ୍ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା କେବଳ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଏତତ୍ ଏଇ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଭଗବତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ।
ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନମୟ। ଆଉ ଏଥର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଏହା ଗୀତା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲେ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବା, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଟା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ସରିଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସରିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନମୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ ହେଇ ଏ ତାପରେ କୁଆଡ଼େ କୁହାଗଲେ ଈଶ୍ୱରାଣାଂ ମତ ସତ୍ୟମ୍, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ସିଆଡ଼େ କହିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ, ବଚଃ ସତ୍ୟମ୍ ତଥୈବ ଆଚରିତଂ କ୍ୱଚିତ୍। ସୁତରାଂ ଶିବ ଆଦି ଯେଉଁ ସର୍ବସମର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରାଣାଂ ବାଚଂ ସତ୍ୟମ୍, ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସବୁ କହି ପକେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ଆଚରଣ କର। ତଥୈବ ଆଚରିତମ୍, ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସତ୍ୟ, ମିଛ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ, ସତ୍ୟ ତ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଚରଣ କର, ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶାନ୍ତ ସ୍ୱବଚୋକ୍ତମ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତତ୍ ସମାଚରେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା ନିଜ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଚରଣ କର, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଚରଣ କର, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କରନ୍ତୁ, କଲେ ମରଣ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ। କୁଶଳା ଚରିତେ ନୈହାଂ ଇହ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ବିଦ୍ୟତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟେନ ବାନର୍ଥୋ ନିରହଙ୍କାରିଣାଂ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେହି ସମର୍ଥ ପୁରୁଷମାନେ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଶୁଭକର୍ମ କଲେ ସେଥିରେ ସାଂସାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ସେମାନେ କୌଣସି ଅଶୁଭ କର୍ମ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ଅନର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅନର୍ଥର ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ କୁଶଳା ଚରିତେନ ଏଷାଂ ଇହ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ସେହି ସମର୍ଥ ପୁରୁଷମାନେ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ସର୍ବଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ କୋଉଠି? ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଏ? ଭଗବାନ। ସେମାନେ କୌଣସି ଶୁଭକର୍ମ କଲେ ସେଥିରେ ସାଂସାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ଇହ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଲେ, ଅସୁର ଗୁଡ଼େ ମାଇଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଥିରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ ସଂସାର ପାଇଁ ସଦ ଥିଲେ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦା କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ, ଅପରାଧ ରହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରି ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ପଇସାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। କୁଶଳାଚରିତେନ ଇଷାଂ ଇହ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ବିଷୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଶୁଭ କର୍ମ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ଅନର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ।
ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କର କେଉଁ କରିବାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମିଶିଲେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ନା କିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ତ ନିଜାନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ପଇସାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯଦି କିଛି ଅଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇକି ଯେଉଁ କର୍ମ କର ସେଥିରେ ଅଶୁଭ କର୍ମ କରିବ, ସେଥିରେ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ସେଟା ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାହା ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଅଙ୍ଗସନ କରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଥିରେ ପଇସାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯଦିଓ ତାହା ହୁଏତ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସତ୍ କର୍ମ ବୋଲି କହିବ, ଅଶୁଭ କର୍ମ ବୋଲି କହିବ, ତାହେଲେ ସେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ କର୍ମ କରା, ତେଣୁ ସେଥିରେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅନର୍ଥର ଉପରେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକିରି କର୍ମ କଲେ ଅନର୍ଥ ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିକି କର୍ମ କଲେ ଅନର୍ଥ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅନର୍ଥ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୋଉଟା ନାହିଁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟନ ବା ଅନର୍ଥ ନିରହଙ୍କାରିଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ରହିତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଅଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାସ କ୍ରୀଡ଼ାଟା ପ୍ରଭୁ ଯଦିଓ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। କହିଲେ କିମୁତା କ୍ଷୀର ସତ୍ୱା ନାହିଁ ତିର୍ଯକ ମର୍ତ୍ୟ ଦିବୁ ଗୋଷାଣି ଇସିତୁ ସେ ଶୀତ ଜ୍ଞାନାଂ କୁଶଳାନ୍ୱୟ ଏହିପରି ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ବର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଏପରି ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ସେଠାରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ଆଦି ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜୀବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ ସହିତ ମାନବୀୟ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭର ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ? କିମୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ସତ୍ୱା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନର୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ବର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଏପରି ମହତ୍ଵ ରହେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କର୍ମର ମହତ୍ଵ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ହୋଇକି ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅଶୁଭ କର୍ମ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ କର୍ମ କରନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିବା ଅଶୁଭ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସେ ଅସାଧୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିନାଶ କଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଥିଲେ, ମାରି ପକାଉଥିଲେ, ଆଣି ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରାହେଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି, ମଣିଷ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ତା ବନ୍ଧନକାରକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ଆଦି ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜୀବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ ସହିତ ମାନବୀୟ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଶୁଭ ଅଛି, ଅଶୁଭ ବି କର୍ମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି କିଛି କରନ୍ତିନି। ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି କର୍ମ କଲେ ଅନର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅନର୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ।
ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେବତା ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେଥିରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମରେ ସେଟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁଶଳା କୁଶଳାତ୍ମୟ ଯତ୍ପାଦ ପଙ୍କଜ ପରାଗ ନିଷେବ ନିଷେବ ତୃପ୍ତା ଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ବିରୁଦ୍ଧା ଖିଳ କର୍ମ ବନ୍ଧା ସ୍ୱୈରମ ଚରନ୍ତି ମୁନୟୁପିନ ନୈହମାନା ତସ୍ୟେଚ୍ଛୟା ତବ କୁଶଃ ଦୈବ ବନ୍ଧନ। ଯତ୍ପାଦ ପଙ୍କଜ ପରାଗ ନିଷେବ ତୃପ୍ତାଙ୍ଗା ଯତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜ ପରାଗ କହିଲେ ପଙ୍କଜରେ ପରାଗରେ ଅଛି ତ ପାଦରେ ପରାଗ କହିଲେ ଧୂଳି, ତେଣୁ ପାଦ ଧୂଳି ପରାଗ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସେବା କରିକିରି ଜଣେ ତୃପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି। ଚରଣାରବିନ୍ଦ ରଜ ସେବନ କରି ଭକ୍ତଜନ ତୃପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ବିଶୁଦ୍ଧାଙ୍ଗା ଖିଳ କର୍ମ ବନ୍ଧାଙ୍ଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକାକାର କରିଦେଲେ ଯୋଗ ହେଇଗଲେ ବିଧୁତା ଖିଳ କର୍ମ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନ ତୁଟିଯାଏ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଆଉ ସଂସାର କର୍ମ ସେ କରିବନି, ଆଉ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସେବା କରିକି ଭକ୍ତମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଯୋଗ କରିକିରି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ସ୍ୱୈରମ ଚରନ୍ତି ମୁନୟ ଏହି ପ୍ରକାର କରିକିରି ମନନଶୀଳ ମୁନିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଯାହାର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଚରନ୍ତି ନୈହମାନ ବିଚାରଶୀଳ ଜ୍ଞାନୀଜନ ଯାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କରି ତତ୍ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାନ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ଭଗବାନ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ନହି ନ ହ୍ୟମାନା ମାନା ତସ୍ୟେଚ୍ଛୟା ଆତ୍ମପୁରୁଷଃ କୁତ ଏବ ବନ୍ଧ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେହ ହିଁ ଜ୍ଞାନମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶରୀରଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ସେ ଶରୀର ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧରିକିରି କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିକିରି ଛଟପଟ ହେଉଛେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ପରାଗ ରେଣୁକୁ ସେବା କରିକିରି ଭକ୍ତ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଏ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦୁକୁ ସେବା କରିକିରି ଆଉ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆସିବୁ କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେବା କରିକି ସିଏ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଗ ପ୍ରଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀଳ କର୍ମ ବନ୍ଧା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆତ୍ମା ଯୋଗ ହେଇଗଲା ଏକାକାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଲୋକଟା କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତୁଟି ଯାଉଛି। କର୍ମ ହିଁ ବନ୍ଧନ ବୋଇଲେ କ'ଣ? କର୍ମ କର ଜନ୍ମମରଣ ଭୋଗୁଥା, କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଜନ୍ମମରଣ। ତେଣୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତୁଟି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକାକାର ହେଇଗଲା ପରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଆଉ ରହୁନି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନିଅନ୍ତି? ପାପ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ସିଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାରୁଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ଆସିକିରି ସେ ତ ପାପ କର୍ମ, କାହାକୁ ମାରିବା ତ ପାପ ନା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି କର ଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେ ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଏବଂ
କୌଣସି କର୍ମରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇକି ବାଡ଼ିଆ ପିଟାକିରି ମାରୁଥିଲେ ନିରପରାଧ ସଜ୍ଜନକୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମାରୁଥିଲେ ଆସିକି, ତେଣୁ ସିଏ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସିଏ ସ୍ୱାର୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅନର୍ଥ ମଧ୍ୟ କର୍ମରୁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାପ କର୍ମ କଲେ ଭୋଗିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ରାକ୍ଷସ ବାହାରିବା ଲୋକ ପାପ କର୍ମ କଲେ ସିଏ ଅନର୍ଥ ଭୋଗିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଆମେ ଲୋକଟେ ମାରିଦେବ କଲେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଗଲା, ସେଠି ପାପ ହେଲା ଭବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାକ୍ଷସ ବଧ କଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ରାକ୍ଷସ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସେବା କରି ତୃପ୍ତ ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱୈରମ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସାରରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କର୍ମ ନେଇ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକରି କେବଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତସ୍ୟେଚ୍ଛୟା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଜନ ଆମକୁ ଖାଇଗଲେ, ଉଦ୍ଧାର କର। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇକିରି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ସେବାକାରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇକିରି କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପଇସାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ସେ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ନଥିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସେ ଶରୀର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ, ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ବନ୍ଧନ କାରକ, ସିଏ ହିଁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବନ୍ଧନ। ପରାଣ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ପଇସାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ବାହାରିଲେଣି ଆଉ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେଣି, ମୁଁ ଯାଇକି ଅଧକୁ ଶେଷ କରିବି। ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ସିଏ ବି ତ ଆସନ୍ତେନି, ଆପତ୍ତି କରିବା ଫଳରେ କହିବା କ'ଣ କରିବୁ, ତ ସର୍ବତ ହେଇକି ବସିଛି, ମା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା କି ଆଉ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ନଦୀ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମ ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ଭୋଗିବାର କିଛି ନାହିଁ। କର୍ମ ହିଁ ଦୁଃଖ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ କେବଳ କର୍ମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କର୍ମ ନଥିବ, ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଯେ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇ ଯାହା କରନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା କରାଗଲା ତାହା ନିଷ୍କର୍ମ, ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଗୋପାଙ୍କନମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କଲେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ସିଆକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ରାକ୍ଷସ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ ଯଦି କହିବ ମୋ ଅଙ୍ଗୁଟା ତୁମର ହେଇଯାଉ, ତୁମେ ଏଇ ଅଙ୍ଗୁକୁ ନେଇକିରି ଉପଭୋଗ କର, ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ? ସେ କଥା କରିବେନି। ଆଉ ରାକ୍ଷସ ବଧ କରିବେ, ଏଇଟା କଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଏରେ ଦୁର୍ଜନ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଚାର ନା, ସେଠି କିଛି ଯୋଡ଼ାକ ହେବନି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ସେ ତ ନିଜ ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିକି ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆତ୍ମାରାମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, କୌଣସି କାମନା ନେଇ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭକ୍ତ ଯାହା କହିବ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଚାହିଁଲା ଆସ ଆମ ଶରୀରଟା ତୁମେ ଭୋଗ କର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ବାକି ପାଠ କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝିବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଚମତ୍କାର କୁହାଗଲା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ହେବ। କହିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ହେଇନି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି କର୍ମ କଲେ
ସେଥିରେ ଅନର୍ଥ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ପରାର୍ଥ ପର ପାଇଁ ଯଦି କର୍ମ କଲ, ଆମର କିଛି ଭିତରେ ଉପକାର ନାହିଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯଦି କର୍ମ କରାଗଲା, ତାହା ପର ପାଇଁ କର୍ମ କରାଗଲା, ତାହା ହେଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କାମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଆମ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଭକ୍ତ ଯାହା କହୁଛି ତ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାହା ବନ୍ଧନକାରକ କର୍ମ ନୁହେଁ, କି ତାହା ପାପ ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତୁମେ ଆଚରଣ କର, ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ କଥା ତୁମେ କରନି, କାହିଁକି ସିଏ ସବୁ କରିପାରିବେ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସୁନ୍ଦର କଥା ପାଠ ଭାଗବତ ଇଏ ଗୋପୀନାଇଁ ତତ୍ ପତିନାଂଶ ସର୍ବେଷାଣ୍ୟେବ ଦେହିନାଇଁ जो अंतस्सरति सो अध्यक्ष क्रीडनेन इह देहभाग, इह देहभाग तार देह धरती कहीं क्रीडनेन खेलिया भी ये खेल, कहीं ये संसारटा केमती शृंखलित भाव में चलो, सी पालन करता तो विष्णु हेल्ले पालन करता आ संसार शृंखलित भाव में चलिया दरकार। किंतु लोक जदि उत्पात कले कौन संसार अनाबादी गोचर सबू दखल कर घर कर दे से सब देवता ब्राह्मण मान संपत्ति नवार व्यवस्था कले, तो प्रभु बाड़े झड़ आसिक करेंगे कौन यही प्रकार चली संसार में। तेणु कहते प्रभु से गुड़ाक ठीक कर्म जेहेतु नुह, ब्राह्मण को बाड़े मैंने ब्राह्मण को बाड़ेला, प्रभु कहते ब्राह्मण जन्म कर गाई एवं अत्यंत दुख पीड़ित मनुष्यटा सांसारिक दुख पीड़ित होकर जीवन मृत भाया से भाया लोक को जी आघात दिए से सीधासख मत पिटे उठी कहले से तृतीय स्कंध चमत्कार मान कहते। तेणु गोपीनाथ तत्पति नांच गोपी मैंने पति मैंने सर्वेशांगे देही ना, खाली गोपी तक पति कहीं सबू देही जिते देह अच्छी देही देह भर जी रहे सी देही सब आत्मा रूप में प्रभु अच्छा गोपी मान भर आत्मा स्वरूप अच्छा, गोपाल मान भर आत्मा स्वरूप अच्छा, जगत में जिते अच्छा समस्त आत्मा स्वरूप अच्छा। जो अंत चरती जी सबू देह भितर जी रही जी थी देहटा अच्छी। तेणु ये शरीर पांचभौतिक शरीर मला शरीर गोपी भर जो कृष्ण पति भर से कृष्ण, तेणु सी अध्यक्ष केवल क्रीडन इह देहभाग खेला करने प्रभु शरीर धारण कर वर्णित लीला कर गोपी मान से पति मान और सकल शरीरधारी अंतकरण में जे आत्मा रूप में विराजित से समस्त साक्षी और परम पति से ही चिन्मय दिव्य देह धारण करी से ही पति तो जगत पति ना प्रत्येक भितर सी अच्छा सी ही मालिक आसी तो अवतार नीति। तेणु से गोपानंद से कहले आमे आम पति किए से आपण ना कि भर किए अच्छी आपण ना नहीं ना हाँ ता भर आपण थी आम पति सब प्रियतम होती आपण चलीगले से शरीर उल्टा आम प्रियतम हो पार ना। तेणु आपण ही आम प्रियतम से शरीर भर थी हाँ से आपण तो ठिया आम पति पाक जीव कहीं संसार लटपट दुख हुए पति भितर जो प्रभु अच्छा सहित मिसिक सुख आस्वादन कले अनेक दुख मिल कि आपण सहित मिसिले सीधा सड़क
आमको दुख मिलवार नहीं ये पाठटा सिया जीवात्मा जदि परमात्मा सहित मिसिक एकाकार होगा तार संसार हटिज संसार दुख को भोगार प्रश्न किसी ना आउ जीवात्मा ये पांच भौतिक शरीर धरिकी जदि पांच भौतिक त्रिगुणात्मिका जगत भितर सुख आस्वादन कला ताहले जी थाउ थाउ मला दुख ही दुख होइला जदि तेणु पति गुड़ाक पांच भौतिक त्रिगुणात्मिका शरीर ता भर आप सहित मिसिले दुख ही दुख भोग किंतु निरला आप सहित आत्मा परमात्मा सहित मिसवा दरकार आत्मा आउ गोटे शरीर भर आत्मा सहित मिसिले सी देह सहित मिसला से देहटा पांच भौतिक और मला तेणु मला देह सह मिसिक कर्म कले ता बंधनकार कही सीधा सड़क आप सहित मिसले मुक्ति पाठ आड़ को धर सारा पक्का रेडी तेणु आम सीधा सड़क तुम सागे मिसबू एक कथा कहीकि जब भक्त चिंता कला प्रभु प्रभु कौनटे कर प्रभु को कम है आ राक्षस मैंने सी आसुँच ये कथा कर सी आस क्षति कौन है खाली राक्षस की अर्थ नहीं कि तुम संसार कल्याण तर स्वार्थ नाला कि गोपांगरा मान सहित जो मिलन से निस्वार्थ ना विचित्र कथा तेणु प्रभु ओ समस्त भितर सी असंति तेणु गोपी गोपांगना माने निजर पांच भौतिक शरीरधारी पति मान सहित मिसिले सिया गति चिंता सहित जामें मिसू संसार नटपट रही दुख हो किंतु सीधा सड़क आप सहित मिसिले आम संसार मुक्ति जीवात्मा परमात्मा मिलन ये गोपांगना कृष्ण शरीर गोपांगना मान शरीर मिलन नुहे आत्मा परमात्मा मिलन ये मुक्ति जय जगन्नाथ सुंदर भाव कहले अनुग्रहाय भूतानि मानुषम देहमास्थित भजते तादृशी क्रीड़ा जहा श्रुत्वा तत्परो भवति अनुग्रहाणां ग्रहाणां भूतानां ये भूत पांच भौतिक जगतर जीवमान अनुग्रह मनुष्यमान मानुषम देहमास्थित प्रभु मनुष्य शरीर धारण करती कहीं ये जीवमान को खुशी करने केवल अनुग्रह करने संसार सबू जीव जंतु उद्धार करने दुर्दल मान द्वारा पीड़ित होला उद्धार करने प्रभु मनुष्य देह धरती भजते तादृशा क्रीड़ा एवं मनुष्य देह धरवा मैंने एपरी लीला सब करती शुणी जीव जगत परायण हो जाए भगवत परायण हो जाए भजते तादृशा क्रीड़ा से मनुष्य मानव देह धरिक केवल निजर भक्त मान अनुग्रह करने मानव शरीर धारण करती एवं से शरीर धारण कर जो खेला लीला करती शुणिले जीव भगवत परायण हो भगवान तत्पर हो श्रुत्वा से कथा गुड़ा केवल शुणिले जेकोसी बद्ध जीव संसार रे संसार को सर्वस्व चिंता कर बांधी जीवटा भगवत परायण हो तेणु कौन असुविधा नहीं खेला खाली शुणिले नाशुयन खड़ु कृष्णाय मोहिता तस्य मायया मन्यमान स्वपार्श्वास्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकशान नानुष्य खड़ी कृष्णाय मोहिता तस्य मायया आउ गोटे विशेष कथा है कौन ये गोपांगना ने कृष्ण सहित मिसिले स्वाभिमान तो खराब बोली भाई कि राति नथिले कुआड़े गले कौन करते ना से प्रति असूया भाव प्रकाश करना असूया भाव माने गुण दोषारोप ये भगवत परायण होकर आत्मा परमात्मा सहित मिलन होगा एथरे कहे नहीं से भगवान सहित मिशुदी गुड़ाक दोचारुणी ये कथा गोपाल माने करना कृष्णाय न असूयन कृष्ण को असूया माने गुण में दोषारोप कले ना
କାରଣ ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ୟମାନା ସ୍ୱପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥାନ, ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ଯାଇଛି ସିଆଡ଼େ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଗୋପୀଟା ମୋ ମାଇକିନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ କଥା ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ବି ପ୍ରଭୁ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାନ ସନ୍ଧାରାନ ବ୍ରଜୌଘଷା ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ର ଉପାବୃତ୍ତେ ବାସୁଦେବାନୁମୋଦିତାଃ ଅନିଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟ ଯଜୁଃ ଗୋପ୍ୟାଃ ସୁଗୃହାନ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରିୟାଃ। এইটাକୁ ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଗଲା, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାତି ନୁହେଁ, ଇଏ ଅନେକ ରାତି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗମାୟାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି ସମାନ ହୋଇଥିବା ସେଇ ରାତ୍ରି। ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାତି ଯେଉଁ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ରାତି ନଥିଲା, ଅନେକ ରାତିର ସମଷ୍ଟି। ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରି ସେଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତି ତ 1000 ଚାଲିଯିବ, ସେତେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନେକ ରାତିର ମିଶ୍ରଣ। ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ଅନେକ ରାତିର ମିଶ୍ରଣ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ରାତିଟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତେ ବାସୁଦେବାନୁମୋଦିତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ଗୋପାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ, ରାତି ପାଇଗଲା, ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ। ଅନିଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟ ଗୋପ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟ ଅପି, ଗୋପାଙ୍କନା ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ଆମେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଏକାକାର ହେଇଗଲୁ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଏକାକାର ହେଇଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଶିକିରି। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ଯିବାର କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବ ଯଜୁକୁ। କିନ୍ତୁ ଅନିଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟ ଅପି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁକ୍ତ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକରି, ମନ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକରି, ଶରୀରଟା ବି କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ହେଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ନ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭଗବତ ପ୍ରିୟା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବା ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ହେଲେ ଭଗବତ ପ୍ରିୟା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଶୁରୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି। ବିକ୍ରୀଡ଼ିତମ୍ ବ୍ରଜବଧୂଭି ଇଦଂ ଚ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ଅନୁଶୃଣୁୟାତ୍ ଅଥ ବର୍ଣ୍ଣୟେତ୍ ଯଃ ଭକ୍ତି ପରାଗି ଭଗବତୀ ପ୍ରତିଲଭ୍ୟ କାମଂ ହୃଦ୍ରୋଗ ମାସୁ ଅପହୀନୋତ୍ ଚିରେଣ ଧୀର। ହୃଦ୍ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯିବ। ହୃଦ୍ରୋଗ ବୋଲି ତ ଏହା ନା ଦୁଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୃଦ୍ରୋଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦ୍ରୋଗ କହିଲେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛେ, ଏ ସଂସାର ମାୟା ବନ୍ଧନ ହଟିଯିବ। ଆଉ ହୃଦ୍ରୋଗ ତାର ନା ହୃଦ୍ରୋଗ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ହୃଦ୍ରୋଗ ଏବେ ହଟିଯିବ, କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି। କାରଣ ଏକାଗ୍ରତା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଲାଳସା ରହିଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଶରୀର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ରୋଗ ତ ହେବନି, ଆଉ ହୃଦରୋଗ ଆସିବ କାହିଁକି? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଲେ ହୃଦରୋଗ କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂସାର ମନ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ସଂସାର ହେଇକି ରହିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସେ ସବୁ ହଟିଯିବ। ବିକ୍ରୀଡ଼ିତଂ ବ୍ରଜବଧୂଭିଃ ଇଦଂ ଚ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜବଧୂମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାରାସ ହେଲା, ଏ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଅନୁଶୃଣୁୟାତ୍, ଦିଆକୁ ଶୁଣେ, ଅଥ ବର୍ଣ୍ଣୟେତ୍,
जी वर्णना करे जी कहे एवं जी शुणे ये दी जनाक भक्ति पराग भगवती प्रतिलभ्य काम एमानकर परम भक्ति भगवान चरण आरविंदरे हम जी शुणव एवं जी कह श्रोता वक्ता उभयंकर भगवत चरण आरविंदरे भक्ति भाव आसो एवं कामम समस्त कामना भी पूर्ण हो तार हृदरोग आशु अपहिनोति अचिर धीर से धीर माने धैर्यवान हो कौन सांसारिक दुख दुर्दशा ताको स्पर्श कर एवं तार हृदय भीतर मन भीतर मन भीतर जो संसार पशिकी विघ्न सृष्टि कर समस्त से मुक्त हो भगवत प्रेम उद्बुद्ध ही संसार संसार हटेदेव कौन सी असुविधा हम ना सुंदर भाव वर्णना कले श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे रास क्रीड़ा बंधन नाम 33 अध्याय 33 अध्याय सरले तार 34 अध्याय बर्तमान आसवे जो सुदर्शन शंखचूड़ उद्धार सुदर्शन शंखचूड़ गोटे नाग बोधे देखा श्री शुभवाच एकदा देवयात्रायां गोपाल जातकौतुका अनोभि अनुक्ति अनडु मान बलद अन्न मान शगड़ शगड़ अन्नडुह मान बलद को जोची प्रजजु ते अंबिकालयम अंबिका बंधु को गले कहते सुखदेव ये महाराज परीक्षित थे नंद आदि गोपाल मान शिवरात्र एकदा देवयात्राय देवता देवदेव महादेव यात्रा शिवरात्र गोटे अंबिका वन भर प्रभु थे बलद गाड़ी करी सागर बलद जोची समस्त चलने सियाड़े तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां से अंबिका वन मन पाखे सरस्वती नदी हो जाती सब गाधेले देवं पशुपति विभुम पशुपति मान शिवशंकर को भगवान देवदेव महादेव को कौन कले आ नर्सु पूजा कर सब अरहड़ी अरहड़ मान पूजा द्रव्य सब पूजा द्रव्य देकरी पूजा कले भक्तिया भक्ति भाव सहित देवी नृपते अंबिका एवं खाली शिवशंकर कौन पूजा करें तो अर्धनारीश्वर ना तेणु अधे शरीर अंबिका माँ दुर्गा अच्छी तेणु माँ भवानी सहित भव मान शिव को पूजा कले अंबिका वन सरस्वती गाधेकरी गाव हिरण्यम बासांसी मधु मधुर्नमादृता ब्राह्मणीभ्य ददुः सर्वे देवूव प्रियतांगिति देव नह प्रियता सुंदर कथा कहले गाव सरस्वती गाधे शिव पार्वती की पूजा करी कौन कले ना गाई हिरण्य मान सुना बासांसी पाट वस्त्र मधु मधु बेले मद मधु बेले महु मधु मिष्टान्न मध्याह्न मिष्टान्न आद्रुता ब्राह्मणी भवतु शिव दर्शन कले ब्राह्मण गुड़े दान कले सर्वे देवा न प्रियता गीति दान देकर मन भर कल्पना रहा जे समस्त देवता मैंने आम पर खुशी हो जाते शिव शिव को पूजा कलु शिवरात्र दर्शन कलु एवं ब्राह्मण को दान देलु तेणु देवता मैंने आम खुशी हो साधारण कथा उषु सरस्वती तीरे जलम प्राश्य धृत व्रता सीटा शुभरात्र खाଇବା ନିଷେଧ ତେଣୁ ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଛି ନ କରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ସେଠି ଜଳପାନ କରିକିରି ବ୍ରତ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ରହିଲେ ଆଉ ରଜନୀ ଗୀତା ମହାଭାଗା
ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦକାଦୟ ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନନ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠି ରହିଲେ। ରହିକି କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ କଶ୍ଚିନ୍ ମହାନ ଅହିହି ତସ୍ମିନ୍ ବିପିନେ ଅତି ବୁଭୁକ୍ଷିତ। ଆରେ ବାପା ଯା ସୁଦର୍ଶନ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ କଶ୍ଚିତ୍ ମହାନ ଅହିହି ବିରାଟ ସାପ ତସ୍ମିନ୍ ବିପିନେ ସେଟା ତ ବନ୍ଧୁଟା ନା ତାର ଅମ୍ବିକା ବନତା ନା ମୁଁ ବିପିନେ ଅତି ବୁଭୁକ୍ଷିତ। ସେଟା କେଉଁଦିନଠୁ ଖାଇନି ଖାଇବାକୁ ବିକଳିଆ କ'ଣ କଲା ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଆଗତ ପଳାଇ ଆସିଲା। ନନ୍ଦନ ଶୟାନନ ଘୋରକୁ ଅଗ୍ରସିତ ଶୋଇଥିବା ନନ୍ଦକୁ ଗିଳି ପକାଇଲା। ସ ଚୁକ୍ରୁଷ ଅହିନାଗ୍ରସ୍ତ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାନୟମ ସର୍ପମାଇଁ ରସତେ ତାତ ପ୍ରସନ୍ନମ ପରିମୋଚୟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଆଣି ଗିଳିଲା ନନ୍ଦ ପାଟି କଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଖାଇଗଲା ନା ସାପ ଗିଳି ପକଉଛି ଧାଇଁଆ ଉଦ୍ଧାର କରରେ ବାପା। ସର୍ପମାଇଁ ରସତେ ତାତ ପ୍ରପନ୍ନମ ପରିପାଳୟନ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ପଗ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ବାପା। ତସ୍ୟ ଚା କ୍ରନ୍ଦିତଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୋପାଳା ସଂସ୍ଥିତା। ଆରେ ଅଧା କାଟିକି ଶବ୍ଦ କଲେ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଗ୍ରସ୍ତଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟା ବିଭ୍ରାନ୍ତା ଦେଖିଲେ ଯେ ସାପ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଗିଳି ଚାଲିଲାଣି। ସର୍ପମ ବିବ୍ୟଥୁ ଉନ୍ମୁଖୀ ତାକୁ ଉନ୍ମୁଖ ନିଆଁ ଜଳାଇକି ଥିଲେ ତ ନିଆଁ ଫୁଟା ସବୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଛେଚିଲେ କିଛି ହେଲାନି। ଅଲାତି ଦହ୍ୟମାନୁପି ନାମୁଞ୍ଚତ୍ ତଂ ଗମଃ। ସେ ନିଆଁ ମାନେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା କାଠରେ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତଂ ଅଶ୍ରୁସତ୍ ପଦାଭ୍ୟେତ୍ୟ ଭଗବାନ ସାତ୍ୱତାଂ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗରକୁ ପାଦରେ ଛୁଇଁଦେଲେ। ଭଗବାନ ପଦାଭେତ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସିକିରି ସେ ଅଜଗରକୁ ପାଦରେ ଛୁଇଁଦେଲେ। ସବଇ ଭଗବତ ଶ୍ରୀମତ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ହତା ଅଶୁଭ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ପାଦ ପଦ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଅଜଗର ସାପ ନନ୍ଦକୁ ମିଳୁନଥିଲା କି ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଅଶୁଭ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ। ତେଣୁ ଭେଜେ ସର୍ପବପୁ ହିତ୍ୱା କୌଣସି କାରଣରୁ ତା ଅଭିଶାପ ପାଇକି ସାପ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପାପ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଧରିଲା। ସର୍ପବପୁ ହିତ୍ୱା ସାପ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ରୂପମ ବିଦ୍ୟାଧରା ଚିତମ ବିଦ୍ୟାଧରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନୀୟ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧରିଲା। ତଂ ଅପୃଷଦ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଣତଂ ସୌପସ୍ଥିତମ ଦୀପ୍ୟମାନେନ ପୁରୁଷାକ ପୁରୁଷଂ ହେମମାଳିନଂ। ଦୀପ୍ୟମାନ ଶରୀର ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ଶରୀରରୁ ସୁନାର ମାଳ ପକେଇଛି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ତଂ ଅପୃଷଦ ହୃଷିକେଶ ନମ୍ରତା ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଶରୀରରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ମାଳ ପକେଇଛି ସୁନା ମାଳ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କୋ ଭଗବାନ ପରୟା ଲକ୍ଷ୍ୟା ରୋଚତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ କଥଂ ଯୁଗୁପ୍ସିତାଂ ଏତାଂ ଗତିଂ ବା ପ୍ରାପିତୁ ଅବସର। କହିଲେ ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା ତୋର। ଆଉ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଘୂର୍ଣ୍ୟ ରୂପ ଯୁଗୁପ୍ସିତ ସାପୁଟେ ହେଇଥିଲୁ ଅଜଗର ପଛେ କାହିଁକି ହେଇଥିଲୁ ରେ। ଓ ଭଗବାନ ପରୟା ଲକ୍ଷ୍ୟାଂ ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଛୁ। ରୋଚତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ ଅତି ରୁଚିକର ଦର୍ଶନ ତୋର। ଆଉ ତାର କଥଂ ଯୁଗୁପ୍ସିତାଂ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଘୂର୍ଣ୍ୟ ରୂପକୁ ଧରିଥିଲୁ କ'ଣ ତୁ ରହିଥିଲା ମତେ କହ। ସର୍ପ ଉବାଚ ଅହಂ ବିଦ୍ୟାଧର କଶ୍ଚିତ୍ ସୁଦର୍ଶନ ଇତି ଶ୍ରୁତ। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ନାମରେ ବିଦ୍ୟାଧର ଥିଲି। ହି ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପତ୍ତ୍ୟାଗ ବିମାନେନା ଅଚରନ୍ ଦିଶା। ମୁଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲି ବିମାନରେ ବସିକି ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି। ଋଷିନି ବିରୂପାନ୍ ଅଙ୍ଗିରସ ପ୍ରାହସନ୍ ରୂପଦର୍ପିତ।
ମୋର ମୋ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିମାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମାନକୁ ନେଇକରି ଅଙ୍ଗିରା ଗୁରୁ ଦିନେ ଅଙ୍ଗିରା ଗୋତ୍ରର କେତେଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେମାନେ ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲି। ତହି ଇମାଂ ପ୍ରାପିତ ଯୋନି ତୁ ଅଜଗର ରହିଲା। କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଜଗର ସହଯୋଗରେ ପଡ଼ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଲବ୍ଧି ସ୍ୱେନ ପାପନା, ମୁଁ ନିଜର ପାପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଅଜଗର ସାପ ହେଇଗଲି। ଆଉ ସାପମେ ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଏବ କୃତସ୍ତୈ କରୁଣା ତୈ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନେ ଭାରି ଦୟାଳୁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇନଥିଲେ, ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଯଦି ମୁଁ ଅଜଗର ସାପ ନଥାନ୍ତି, ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମାନ ଥିଲା ସେଇଟା ରହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମତ ମୋର କଟିଗଲା, ମୁଁ ଅଜଗର ସାପ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇକିରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଗଲି। ସାପ ବି ଅନୁଗ୍ରହାୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପଟା ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। କୃତସ୍ତୈ, ସେମାନେ କରୁଣା ଦୟାର୍ଦ୍ର ଚିତ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପଟା ମୋ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଯଦହଂ ଲୋକ ଗୁରୁଣା ପଦାସ୍ପୃଷ୍ଟ ହତା ଶୁଭ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ବା ଅଶୁଭ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ରୂପ ପାଇଗଲି। ତମ୍ ତ୍ୱାହଂ ଭବଭୀତାନାଂ ପ୍ରପନ୍ନାନାଂ ଭୟାପହଂ ଆପୃଚ୍ଛେ ଶାପ ନିର୍ମୁକ୍ତ ପାଦସ୍ପର୍ଶାତ୍ ଅବିବହନ। ହେ ସକଳ ପାପ ନାଶକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ସଂସାରକୁ ଭୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସକଳ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତମ୍ ତୁ ଆହ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ଆମେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଏମିତି ହେଇଗଲି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ କଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କହିଲା ସୁଦର୍ଶନ ତମ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ଭବଭୀତାନାଂ ପ୍ରପନ୍ନାନାଂ ଭୟାପହଂ। ଆପଣ ସଂସାରକୁ ଭୟ କରୁଥିବା, ସଂସାରକୁ ଭୟ କରି ଚରଣାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭୟକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଶାପ ନିର୍ମୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। କେବଳ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶାତ୍ ଅମିବହନ, ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଶାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥର ମୋ ଲୋକ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରପନ୍ନ ସେ ମହାଯୋଗିନୀ ମହାପୁରୁଷ ସତ୍ପତେ ଅନୁଜାନି ମାଂ ଦେବ ସର୍ବଲୋକେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର। କହିଲେ ହେ ସର୍ବଲୋକେଶ୍ୱର, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମହାପୁରୁଷ, ହେ ସତପତି, ଆପଣ ପତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ମହାଯୋଗୀ, ମୁଁ ପ୍ରପନ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶି ଅନୁଜାନି ହିମାନ୍ ଦେବ, ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ସେ କହିଲା। ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡାତ୍ ବିମୁକ୍ତୋ ସଦ୍ୟ ते अच्युत दर्शनात्। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ଦମ୍ନାମ ଗଣ୍ଡନ ଅଖିଳାନ ସତ୍ୟନାତ୍ମାନମେବ च सद्य पुनाति किं भूयः तस्य स्पृष्टः पदाहिते।
ଜନ୍ନାମ ବୃଦ୍ଧନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କେବଳ ସଦ୍ୟସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦର୍ଶନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ ସେ ଶତ୍ରୁନାତ୍ମାନମେବ ଚ କେବଳ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତା ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ପାଦସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ନହେଲା, ତାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଅଧିକା କଥା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନ ହବ ଏ କଥା ସେ କହିଲା। ଏତି ଅନୁଜ୍ଞାତ ଦାସାରହ ପରିକ୍ରମ୍ୟ ଅଭିବନ୍ଦ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଦିବଂ ଜାତଃ ପୃଚ୍ଛାତ୍ ନନ୍ଦସ୍ୟ ମୁଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ ଦାସାରହ ସାତ୍ୱତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଜ୍ଞା ମାନେ ଆଦେଶ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସୁଦର୍ଶନ କିଏ ଗନ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧରମାନଙ୍କର ପତି ସୁଦର୍ଶନ ଦିବଂ ସବୁ ଚାଲିଲା ପୃଚ୍ଛାତ୍ ନନ୍ଦସ୍ୟ ମୁଚିତ ଏବଂ ସର୍ପ କଳରୁ ନନ୍ଦ ବି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ନିଃସମ୍ୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ତଦାତ୍ମ ବୈଭବଂ ବ୍ରଜୌକସଃ ବିସ୍ମୃତ ଚେତସଃ ତତଃ ସମାପ୍ୟ ତସ୍ମିन् ନିୟମଂ ପୁନର୍ବ୍ରଜଂ ନୃପାୟ जुस्तत् नृपाय्युः तत् कथयन्तः आदृताः निःशम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवम्। कृष्णଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଆତ୍ମବୈଭବ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିକିରି ବ୍ରଜକୋଶ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଗୋପାଳ ମାନେ ବିସ୍ମିତ ଚେତସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଯାହାର ପାଦ ବାନ୍ଧିବାରୁ ସାପୁଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଧର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଇଏ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସମାପ୍ୟ ତସ୍ମିନ୍ ନିୟମ ପୁନର୍ବ୍ରଜମ୍ ସେଠି ବ୍ରତ ସରିଯାବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ଶିବରାତ୍ର ବ୍ରତ ସେ ସରିଯାଆନ୍ତେ ଏମାନେ ବ୍ରଜକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ନୃପାୟ ନୃପ ଆଜୁ କଥୟନ୍ତ ଆଦୃତା ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଦର ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଗାନ କରିକି ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ବଡ଼ ଆଦର ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳା ଗାନ କରିକିରି ହେ ନୃପ ବିରାଜନ ଇଏ ନୃପ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନୃପ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନୃପ ବିରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ଏମାନେ ବ୍ରଜକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବେ। କଦାଚିତ୍ ଅଥ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଚାଧୃତ ବିକ୍ରମ ବିଜହୃ ବିଜହତୁ ବନେ ରାତ୍ର୍ୟାଂ ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ରଜ ଯୋଷିଦାଂ। କଦାଚିତ୍ ଦିନଙ୍କର କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାମ ଯିଏକି ଅଦ୍ଭୁତ ବିକ୍ରମ ବିଚିତ୍ର ପରାକ୍ରମ ମାନେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ଦୁହେଁ ବିଜୟ ଋତୁକୁ ବନେ ରାତ୍ରିରେ ବନ ଭିତରେ
ବ୍ରଜ ଯେଉଁ ସୀତା ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବୁଲୁଥିଲେ। ଉପଗୀୟମାନୁ ଲଳିତ ସ୍ତ୍ରୀଜନୀ ବଦ୍ଧ ସୌହୃଦୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋହର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରି ଷୋଳକୃତା ଅନୁଲିପ୍ତାଙ୍ଗ ଶରୀର ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଙ୍ଗରାଗ ଲାଗିଛି, ସଙ୍ଗୀନ ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିଛି, ବିରଜୁ ଅମ୍ବରୁ ଏବଂ ଅମ୍ବରରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାନ ଗୀତ ବୋଲିକିରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ବନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଲଥାନ୍ତୁ ଭାବ କାଲି ଜୟ ପ୍ରଭୁ।